So we will study today types of diagrams. Amar one dimensional is 2 dimensional, 3 dimensional ke amak diya ase pictograms aru cartograms. One dimensional data diagrams ketia hoy jetia akol height or length of the bar mane akol ei length to hoy consider kora hoy thik ase. 2 dimensional ketia hoy jetia tumalokor eta rectangular square ba circular eta pie diagram তেতিয়া 2 dimensional length to consider kora hoy jete breadth aru width as well as length is taken into account. 3 dimensional ketia kora hoy 3D geometry ami jete length breadth aru height to determine koro thik ase. Pictograms ki hoy data present with the help of pictures is known as pictograms. Here each symbol in the picture represents a fixed quantity of the variable. Cartograms ki hoy statistical data classified according to different geographical regions can be represented with the help of suitable maps. Such a representation is known as cartograms. Janake tumalokor physical features of India jotia dia thakiba ba political map of India hebur tumalokor cartogram hisabe. Bar diagram ete bar diagram different types ase ki sa ha. Simple bar diagram. Bar diagram ki hoy a simple bar diagram is used to represent only one variable. Example to swa year dia ase population dia ase ami years gita x axis ot loiso population to he hisabe ki boli koy y axis ot loiso 36.1 plot korisu 43.8 plot korisu heneke up to 98.6 ami plot korisu etu one dimensional ba simple bar diagram. Next we are having multiple or component bar diagram. If there are two or more interrelated characteristics to be represented, then multiple bar diagrams are used. They are also used for comparison of magnitudes of one variable in two or more aspects or the comparison of magnitudes of two or more variables. Ki kore multiple diagrams bar diagrams ti 2-3 মান বস্তু একেলগে এটা বছৰত যদি পঢ়ো যেনেকে আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্স কিমানটা পাউছত 1995 ত কিমানটা 96 ত কিমানটা হেটো যদি পঢ়ো দেখিছা তোমালোকে অলৰেডি একেলগে তিনটা দি পেলে আকৌ স্পেস এৰিছে আকৌ তিনটা দি পেলে স্পেস এৰিছে খালি ইয়াত কি কৰে আমি আগতে পঢ়িছিলো যে different columns different characteristics ami beleg dot ba circle line ba plane graph re represent korim. Subdivided or component bar diagram multiple ba compound bar diagram or nisna eke hoy subdivided khali yat ki korise jeneke tinta dise ami component ot edal bar diagram mote tini bar divide korim thik ase. Subdivided he karne naam tu or component bar diagram is used in the if the total magnitude of the given variable is to be divided into various part segments or components. Here at first a bar representing the total is drawn, then it is divided into various segments. Each segment represents a given component of the total. To distinguish between different components, different shadings and colorings are used and a key index is given along with the diagram. Eto janeke yat eta index dise arts to plane rakhise science to dot 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 dise commerce to lines dise thik ase. Keneke te represent korim sa ha cars dia ase taxis and buses aru city abc total khini dia ase etia ami car represent koribole ki korim prothomote etai thakibo city thik ase ami 100 lolu he 100 er upor 80 lolu for taxi he 100 er upor ako 80 er upor ako 70 lolu mane bus to ami 100 boli prothomote lolu tar pisot ami taxi to lolu aru tar pisot ami car to loiso thik ase heneke yat jodi bus to prothomote loiso yato bus to prothomote lom yato bus to mane ami first 100 loar pisot he 100 er upor comparison to korim mane amar taxi er karne total hobo 180 thik ase. Next we are having the percentage bar diagram. Percentage bar diagram is similar to multiple component bar diagram ba subdivided bar diagram ki hoy tar khali এডাল bar diagram ত আমি 100% বুলি ভাবিলো হে 100% তো বাকি গিটা কম্পোনেন্টৰ হিচাপে কিমান পৰিব হেতুত ভাগ কৰিম কেনেকে percentage bar diagrams are just like subdivided or component bar diagrams. Here the various subdivisions or segments are converted into percentages and the bars are then subdivided in terms of percentage of the components. মানে number of cars in city A যদি 70 দিয়া আছে total number of vehicles দিয়া আছে 250 তেতিয়া আমি কি কৰিম percentage of cars in city A is 28% হে কাৰণে মানে কি কৰিম 70 divided by 250 into 100 taxi কাৰণে কি হ'ব 80 divided by 250 into 100 percentage মানে কি হয় expressed in terms of 100 bus কি হ'ব 100 divided by 250 into 100 similarly b কাৰণে কি হয় 60 divided by 220 into 100 মানে
এ চিটিখনৰ কাৰণে যদি তোমালোকে পাৰ্চেণ্টেজটো টোটেল কৰা 100 পাব লাগিব, বিৰ কাৰণেও চিমিলাৰ, চিৰ কাৰণেও চিমিলাৰ। এতিয়া তোমালোকে এটা ডায়েগ্ৰামত 100 হিচাপে ল'লা, ছাপ'জ এইটো তোমালোকৰ 100, ঠিক আছে, 100% এইখিনিত আছে। এই হিচাপে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট কাৰৰ কাৰণে বা বাছৰ কাৰণে তলত লৈছিলোঁ ন, 40% এইখিনিত 40 আহিব, 40% লিখিবা। তাৰ ওপৰত তোমালোকে লিখিবা +32, ক'ত আহিবগৈ 40 + 32 72 আহিব, সেই 72 তোমালোকে 32 লিখিবা। সেই 32ৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ পেলাই তোমালোকে য'ত 100 পাবা সেইখিনি হ'ব তোমালোকৰ 28, ঠিক আছে। মানে প্ৰথমতে তোমালোকে 100ত ল'বা। চব ডায়েগ্ৰাম ইন পাৰ্চেণ্টেজ ডায়েগ্ৰাম চবৰে হাইটটো ইকুৱেল হ'ব, ডেট ইজ 100 100 100, ঠিক আছে। নেক্সট উই আৰ মুভিং টু 2-dimensional ডায়েগ্ৰাম, ডেট ইজ পাই ডায়েগ্ৰাম। পাই ডায়েগ্ৰামত আমি কি কৰোঁ, এটা চাৰ্কুলাৰ এংগলত আমি ছাবটেণ্ড কৰোঁ, হয়নে? এংগলটো আমি চাৰ্কুলাৰ হিচাপে ছাবটেণ্ড কৰোঁ। পাই মানে কি হয়, কেক বা পাইটো তোমালোকৰ দেখিবলৈ এনেকুৱা, হয়নে? সেই হিচাপে আমি পাই ডায়েগ্ৰাম বুলি কওঁ। মানে এই গোটেই এংগলটো আমি 360 বুলি জানো, সেই হিচাপে আমি পাৰ্চেণ্টেজটো এক্সপ্ৰেছ কৰিম, ঠিক আছে। পাই ডায়েগ্ৰামছ আৰ অলছ' ন'ন এজ circular diagrams. For drawing a pie diagram, the following procedure is followed. First, we find out the percentage of every value of the variable. A circle subtends 360 degree at the center. Therefore, the total is of 100% equals 360. মানে এইখিনি আমি 100% values বুলি assume কৰিলোঁ। 100% is equal to 360 হ'লে 360 ডিগ্ৰী হ'লে কিমান হয়, 1% is equal to 3.6 ডিগ্ৰী, হয়নে? তো কি হ'ব, since 1% is equal to 3.6, the percentage of every part is multiplied by 3.6. Degree of any component part মানে কি হয়, component value divided by total value into 360. এতিয়া তোমালোকক যদি সাপোজ এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজাওঁ, দিয়া আছে এক্সপেণ্ডিচাৰ্ছ, লেবাৰ ব্ৰেক্স মানে ঘৰ বনোৱা তোমালোকৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ কি কি, তোমালোকে এংগল ছাবটেণ্ডেড এট দ্য চেণ্টাৰ কি হিচাপে ওলাব, ইনটু 3.6 কৰি দিবা, তেতিয়া এংগলখিনি ওলাই যাব। এংগলখিনি ওলোৱাৰ পিছত তোমালোকে এইখিনিত প্ৰট্ৰেক্টৰডাল ৰাখিলা, প্ৰট্ৰেক্টৰ ৰাখি পেলাই তোমালোকে 90 ডিগ্ৰী মেজাৰ কৰিলা, আকৌ এইখিনিত ৰাখিলা প্ৰট্ৰেক্টৰডাল এনেকৈ ৰাখি পেলাই এইখিনি তোমালোকে 15 ডিগ্ৰী মেজাৰ কৰিলা, সেনেকৈ চাৰ্কেলটো কম্পেয়াৰ কৰি যাবা। ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম হিয়ৰ, দেন প্লেচ ইউৰ প্ৰট্ৰেক্টৰ ইন দিছ লাইন, দেন প্লেচ ইউৰ প্ৰট্ৰেক্টৰ ইন দিছ লাইন, ঠিক আছে, সেনেকৈ কৰি যাবা। এতিয়া তোমালোকে নেক্সট এক্সাম্পলটো চোৱা, এগ্ৰিকালচাৰ দিয়া আছে, এংগলটো কেনেকৈ ওলাবা, 4000 ডিভাইডেড বাই 10,000 ইনটু 360 কৰিব পাৰা, বা 4000 ডিভাইড বাই 10,000 ইনটু 3.100 কৰি ল'লা, 40% ওলাই ল'লা, সেই 40% তোমালোকে আকৌ ডিগ্ৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। প্ৰথমতে পাৰ্চেণ্টেজ ওলাই পেলাই তোমালোকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰা, নহ'লে 4000 ডিভাইডেড বাই 10,000 ইনটু 360 কৰিব পাৰা, যোনটোৱে তোমালোকে সুবিধা পোৱা, ঠিক আছে। নেক্সট উই আৰ মুভিং অন টু গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ডেটা। গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ডেটা কি কৰে, আমি মষ্টলি আমাৰ হয় কি আছে, 4টা। মই থুলমূলকৈ আইডিয়া এটা দিছোঁ, ইউ উইল ষ্টাডি দ্য নোটছ ইয়ৰ চেল্ফ। বস্তুটো কি হয়, কনচেপ্টটো লৈ লওঁ, কিতাপখনত বহুত ভালকৈ দিয়া আছে, গম পাবা। আমাৰ 4টা আছে, হিষ্টগ্ৰাম, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পলিগন, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কাৰ্ভ, আৰু অগিভ কাৰ্ভ বা কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কাৰ্ভ, ঠিক আছে। চ' হোৱাট ইজ এ হিষ্টগ্ৰাম? হিষ্টগ্ৰাম আমাৰ কি হয়, গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ডেটা। হিষ্টগ্ৰামত আমি কি কৰোঁ, ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছ বা ক্লাছ বাউণ্ডেৰিজবোৰ আমি ইয়াত এক্স এক্সিছত মাৰ্ক কৰোঁ, আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজবোৰ আমি ৱাই এক্সিছত মাৰ্ক কৰোঁ। আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ হিষ্টগ্ৰাম ইজ হোৱাট, দে আৰ এডজাচেণ্ট, মানে ইটোৱে সিটোৰ লগত লাগি থাকে। কিন্তু বাৰ ডায়েগ্ৰামত কি হয়, বাৰ ডায়েগ্ৰামত দেখিছা যে এটা স্পেচ থাকে, এটা ডেফিনিট স্পেচ থাকে, ইকুইভেলেণ্ট স্পেচ থাকে। হিষ্টগ্ৰামছ আৰ ইউজফুল ফৰ কেলকুলেটিং নিউমেৰিকেল বা কণ্টিনিউৱাছ ডেটা। বাৰ ডায়েগ্ৰাম তোমালোকৰ এট্ৰিবিউটছ পঢ়িবলৈ বেছি সুবিধাজনক হয়, বা কম্পেৰিজন ফেক্টৰত বেছি সুবিধাজনক হয়। এতিয়া তোমালোকে এটা হিষ্টগ্ৰামৰ পৰা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পলিগন কেনেকৈ বনাবা, যেতিয়া তোমালোকে এটা হিষ্টগ্ৰামৰ, ছাপ'জ এইটো আছে 10 to 20, 20 to 30, ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছবোৰ এনেকৈ গৈ আছে, যেতিয়া তাহাঁতৰ হিষ্টগ্ৰামছবোৰৰ মিড পইণ্টছবোৰ তোমালোকে স্কেলেদি জইন কৰি দিবা, এণ্ড ইউ হেভ পলিগন মানে কি হয়, তোমালোকৰ আগতে পঢ়িছিলা পেণ্টাগন বা হেক্সাগন, মিনছ হোৱাট, পেণ্টাগন হেজ 5 sides, হেক্সাগন হেজ 6 sides, হয়নে? পলিগন ইজ অলৱেজ এ ক্ল'জ ফিগাৰ। সেইকাৰণে কি কৰিবা, তোমালোকে স্কেলেদি যেতিয়া আঁকি ল'লা,
আঁকি পেলাই ইউ হেভ টু জইন দ্য লাইনছ টু দ্য এক্স এক্সিছ চ' ডেট ইট বিকামছ এ ক্ল'জ ফিগাৰ সেইটো হৈছে তোমালোকৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পলিগন ঠিক আছে ইউ হেভ টু জইন দ্য মিড পইণ্টছ অফ দ্য ক্লাছ ইণ্টাৰভেলছ আকৰ্ডিং টু ইয়াৰ ৰেচপেক্টিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ যেতিয়া এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পলিগনটো তোমালোকে এটা ফ্ৰী হেণ্ড কাৰ্ভেৰে জইন কৰিবা ইনষ্টেড অফ আ ষ্ট্ৰেইট স্কেল এটা ফ্ৰী হেণ্ড কাৰ্ভ ইউজ কৰিবলৈ জইন কৰিবা সেইটো হৈছে তোমালোকৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কাৰ্ভ অগিভ কাৰ্ভ বা কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কাৰ্ভ কি হয় আমি কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ কেলকুলেট কৰিছিলোঁ এটা সময়ত ক্লাছ 9-10 তোমালোকে এইখিনি অলৰেডি পঢ়িছা তথাপিও এটা ব্ৰিফ ৰিভিজন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ মানে কি লেছ দেন কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা নৰ্মেল কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি একে হয় মানে কি হয় 8 প্লাছ 12 20 20 প্লাছ 20 40 40 প্লাছ 25 65 65 প্লাছ 19 84 84 প্লাছ 16 100 ঠিক আছে মানে কি হয় তোমাৰ কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা লেছ দেন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কেতিয়া হ'ব যেতিয়া তোমালোকৰ লাষ্টৰ CF ইজ ইকুৱেল টু টোটেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইজ ইকুৱেল টু তোমালোকৰ কাৰেক্ট হৈছে নে নাই কেলকুলেশ্যনছবোৰ কেনেকৈ চাবা যেতিয়া এই দুটা বস্তু ইকুৱেল হয় এতিয়া যদি আমি গ্ৰাফখনত প্লট কৰিবলৈ যাওঁ ছাপ'জ আঁকিছোঁ আমি প্ৰথমতে 30 to 40কৈ লিখি গৈছোঁ 30 to 40 40 to 50 এনেকৈ যদি গৈছোঁ ভেলিউজবোৰ দেখিছা তোমালোকে ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈছে হয়নে 8 আমি ইয়াত প্লট কৰিলোঁ 20 অকণমান ওপৰত প্লট কৰিলোঁ 40 অলপ ওপৰত প্লট কৰিলোঁ 65 এণ্ড দেন 85 এণ্ড 100 এনেকৈ প্লট কৰি পেলাই আমি এডাল ষ্ট্ৰেইট লাইন জইন কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এইটো হৈছে তোমালোকৰ লেছ দেন CF ঠিক আছে মোৰ দেন CF এতিয়া কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিবা আমি মোৰ দেন CF প্ৰথমতে আমি এই 100টো লিখি ল'ম ওপৰত মানে টোটেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো লিখি ল'ম তাৰপিছত বাকীখিনি ভেলিউ ক্ৰমান্বয়ে মাইনাছ কৰি থাকিম মাইনাছ আমি লেছ দেনৰ পৰা নকৰোঁ টোটেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোৰ পৰাহে কৰিম লেছ দেনৰ লগত আমাৰ একো কথা নাই লেছ দেনৰ কাৰণে আমি গ্ৰাফ আঁকি ল'লোঁ কনফিউজ নহ'বা 100 মাইনাছ অফ 8 কিমান 92 92 মাইনাছ অফ 12 80 80 মাইনাছ অফ 20 60 60 মাইনাছ অফ 25 কিমান 60 minus of 25 35 কাৰণ 60 minus of 30 30 হ'ব 35 minus of 19 কিমান 16 ঠিক আছে এইখিনি দেখিছা যে ইট ইজ ডিপ্ৰিচিয়েটিং মানে 100টো প্ৰথমতে ওপৰত আহিব দেন সামথিং 92 80 60 35 এণ্ড দেন 16 we will somewhat get a curve like this এইটো হৈছে তোমালোকৰ more than curve cumulative frequency curve বা more than O'Keefe curve যেতিয়া তোমালোকৰ এই দুটা পইণ্ট অফ ইণ্টাৰছেকশ্যন হয় এইটো কৈছে তোমালোকৰ মিডিয়ান পইণ্ট এইটো হৈছে তোমালোকৰ দিছ ইজ দ্য মিডিয়ান ভেলিউ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ঠিক আছে এইটো হিচাপে তোমালোকে আঁকিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ আছে ইউটিলিটি অফ O'Keefe's এইখিনি তোমালোকে নিজে পঢ়ি পাবা আৰু এটা হৈছে লাইন গ্ৰাফ or লাইন চাৰ্ট another type of graphs used generally in the representation of time series data is the line graph or line chart here time is taken along the x-axis and the corresponding value of the variable example production figures by population is taken in the y-axis মানে ইয়াত আমি year দিম আৰু ইয়াত সেই হিচাপে আমি যোনটো আমি পঢ়িছোঁ ইন জেনেৰেল আমি টাইম সিৰিজ ডেটা পঢ়িলে অকণমান গেপৰ বিষয়ে ভিতৰত পঢ়োঁ 1 বছৰ বা 10 বছৰ বা 5 বছৰ ঠিক আছে that is to do with the graphical and diagrammatic representation কিবা ডাউটছ থাকিলে তোমালোকে সুধিবা thank you students